मॉडलिंग रु नायक नायक रु महानायक नाम तांकर आकाश दास नायक। आजिर चर्चा रे नवीन को चर्चा रे आकाश दास नायक आपण मानक सह तांको आमे स्वागत करिबा एवं आपण मानकु समस्त को नमस्कार एवं आजी उपभोग करंतु नायक आकाश दास नायकंक सह चर्चा नवीन को चर्चा। नमस्कार एवं आजिर जी अतिथि अछंती आकाश दास नायकंकु भी नमस्कार। नमस्कार आकाश। ये जो झील मैंने जो बाहा होचंते बाहा जावा परे तांकर स्वामीकर जो टाइटलटा केबे स्वामीकर ना भी नहीं नउचंती माने तापरे अनेक देखो पति मिश्र अमुक समक तांकर निज टाइटल रखिबे माने आम जमाना रे सेते बेले स्त्री माने स्वामी को टाइटल को नहीं जानती थांती गोटे हेई जानती गोटे किंतु आपनकर केमि आकाश दास पुनी नायक ये की प्रकार जिंस नहीं आप पछरे गोटे सुंदर कथाटे अछि जेते प्रथम तो मोर ना बछा गला जो समय रे सेते बेले मते बापा पचारे 4-5टा ऑप्शन देले जे कोन तोर ना रहिबो बादल आयुष्मान अंशुमान आकाश इन 4-5टा थिला तो सही समय पिला बेले 5 वर्ष होइथिबो से समय मु भाबिली मोर बुद्धि रे जे आकाशटा सब बड़ ता भितर बादल सूर्य सब अच्छी आकाशटा रखिदेवा तापर बापा पुणी पचारे जे टाइटल कहार रखिबु मो टाइटल नायक मार टाइटल हूँ दास बापा होती माधर नायक माँ होती इंदिरा दास क्या टाइटल रखिबु तोर इच्छा है मत पचारे स्कूल ना लिखा है समय से मत से छोट पिला बुद्धि में भाविली जे बापा रखिले काले माँ मन खराब करेंगे बापा मन बापा भल कि माँ भल से कहदे बापा भी भल माँ भी भल तेणु मुझे दास नायक दुईटा रखीदेली दी जन संतुष्ट एवं मुझे टाइटल टी यूनिक एवं बहुत जन पचारती जहाँ यही आपण द्वारा आज बहुत जन जानी भी माँ माँ तो जानवे टाइटल को जानवे दास नायक कौन पे रहा भी जानवे नाटा किंतु आपको दास नायक कौन छोट बेलू भाई आसिक मॉडलिंग करेंगे ना कौन ना हिरो हे ना मु पिला बेले टिके चुपचाप प्रकृति थी एवं कथा कम कि भी कम कहूँ लिटरेचर बहुत पढ़े स्वप्न दुनिया रहा पसंद करे बापा तो बहुत लेखा ही तंकर जीवन बापा तो लेखा ही जीवन गोटे संग्रामी परिवार मु आसी बापा माँ उभय को मु पिला बेलू देखी जे से माने गरीब आदिवासी दलित से काम कर जदि पिला बेलू गोटे इच्छा था समाज किसी करी समाज सेवा करी समाज किसी करी राजनीतिक आसबी सक्रिय राजनीतिक आसबी कौन भावना रक्षा ना मो बापा सहित भी अनेक आंदोलन में जोग देती चल चली राजधानी को आसी राजधानी अनेक रैली कर जाजपुर रोड रु सुकिंदा चल चली बापा रैली करते पादरे चल चली 100 किलोमीटर उपर 100-150 किलोमीटर से समय भी चल चली आसी तेणु सेटा करूली किंतु अभिनय को आसबी बोली भावी नी प्रथम बोधे आप मॉडलिंग कले ना कौन ना आगे डायरेक्ट अभिनय दिल्ली रे किसी दिन मु सांबादिकता पढ़ुली अच्छा से भावुली सांबादिकटे हेबी बापा गोटे इच्छा था गोटे न्यूज पेपर काढ़े बोली भावी से न्यूज पेपर को काढ़ी और लोक मान स्वर को उठेबी एवं से सब लॉ कली लॉ कलापर जो सांबादिकता करूली से समय किसी ऑफर आसला दिल्ली में नॉर्मल एमती गोटे कैजुअली किसी फ्रेंड्स कहले जे मॉडलिंग कर तुम शौक रे मॉडलिंग करू तापर ओडिशा आसिल ओडिशा रे नॉर्मली सर्कल भितर हठात किसी जो देखिले मो फोटोग्राफ्स से किसी ऑफर्स देले टिके टिके इच्छा है यदि मोर मौसी विशिष्ट अभिनेत्री अनिता दास हाँ तेणु सी पचारि सी कहले बहुत कष्टकर पथ काम एवं तो बहुत बाट अच्छी कहीं कष्ट कर इच्छा तो थिला माने अनिता देवी जुग माने मौसी जुगु ए लाइन मौसी जुगु नुहे मुझे मौसी अनेक आशीर्वाद प्रेरणा रही किंतु केवल परिचय देती मुझे पुतुरा बोली इवन फिल्म इंडस्ट्री बहुत दिन पर लोक मैंने जानते माधर नायक पुओ बोली
ଯଦିও ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଏବଂ ଅନିତା ଦାସଙ୍କ ପୁତୁରା ବା ମାଇଦାନ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଟିକେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିବା କଥା ସେ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ହରିଜନ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଚୁପଚାପ ପିଲାଟିଏ, ସିଏ ଆସିକି ହଠାତ୍ ସିନେମା ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମର ଦୁନିଆ, ଗ୍ଲାମର, ସେଠି ଆଉଟସ୍ପୋକନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଲାଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଶିଖିଲି, ମୁଁ ଥିଏଟର ଶିଖିଲି, ମୁଁ ଡାନ୍ସ ଥିଏଟର ବି କରିଛନ୍ତି? ଥିଏଟର କିଛି କରିଛି, ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକାର କିଛି ଥିଏଟର। ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକାର ମଲ୍ଲିକ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ମୂଳ ରହିବାର ମୂଳ କାରଣ ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରଶଂସକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା। ମାନେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଯେ ଆପଣ ଚାଲି ଆସିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏକ କ୍ୟାରିୟର କରିବି ବୋଲି। ମୋର ଏଟାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଇ କ୍ୟାରିୟର କରିବି, ଗୋଟେ ସଉକ ବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି କରିବା, କିଛି ଅଫର୍ସ ଆସୁଛି କରିବା। କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲି। ଅଫର କିଏ ଦେଇଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେବାନନ୍ଦ ବାବୁ ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଚେହେରା ଖୋଜୁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ, ଏବଂ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଯିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର। ହଁ, ତ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଚେହେରା ଖୋଜୁଛୁ। ମୋ ଜଣେ ଖବର ଦେଲେ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗଲି ମଧ୍ୟ ସେଠିକି, ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି କହିଲେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ କଲି ଏବଂ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଫିଲ୍ମଟି କଲି। ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମଟା ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମିଳିଲା। ଏକ କ୍ୟାରିୟର ହିସାବରେ ନେଇଗଲେ, ଯାହା ବହୁତ ପିକ୍ଚର କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହିଟ୍ ବି ହେଇଛି। ଏବଂ ନାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ମାନେ ରିଏଲ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ନାୟକ ହେଇଗଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛୁ, ଆଗରୁ ଶୁଣୁନଥିଲୁ, ଏବେ ସବୁ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଅମୁକ ହେଉଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ଅନୁଭୂତି? ମୋର ଜାଣିବାରେ ଏସବୁ ଶୁଣାଯାଏ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଉଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏଟା ହୁଏ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେ ହେଉଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉନି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଆଖିରେ ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଯାଏଁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ସମୟରେ କାମ କରେ, ଚେଷ୍ଟା କରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚୁଜି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ନେଇ ଚୁଜି, ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଚୁଜି, ବହୁତ କମ୍ ଫିଲ୍ମ କରେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆକାଶ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ନାୟକ ହେଇଗଲେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ହସମୁଖ ଚେହେରା, ପୁରା ହିରୋ ମାର୍କା ଚେହେରା, ସଫ୍ଟ ସ୍ପୋକନ୍, ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ଅଭିନୟ ବି ଆପଣଙ୍କର। 2008ରୁ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏ ହଠାତ୍ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଅମୁକ ନଥିଲା, ସାମ୍ବାଦିକ ହଉ ମଡ଼େଲ ହେଲେ, ମଡ଼େଲ ହଉ ହିରୋ ହେଇଗଲେ, ପୁଣି ହିରୋରୁ ଇଏ ପଲିଟିକ୍ସକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମୂଳତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି ଏବଂ ସମାଜ ସେବାରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତାପରେ ଅର୍ଫାନେଜେସ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍, ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିନଥିଲି ବା ଆସିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଭାବି ବି ନଥିଲି ଯେ ଏ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବି ବୋଲି। 2014 ମସିହାରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଘଟିଲା ଯାଜପୁର ରାଜନୀତିରେ। କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ 2014ରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ? 2014ରେ ସେତେବେଳେ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ସେ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଡାନି ବାବୁ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ କୋରେଇରେ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବା ନ୍ୟାୟରେ ଜଣେ କଟିଗଲେ, ବାପା କଟିଗଲେ, ସୁକିନ୍ଦା ଦିଆଗଲା ଏବଂ କୋରେଇରେ ମୋତେ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଅଫର୍ ଆସିଲା। କିଏ ଦେଲା ଅଫର୍ଟି ସେ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପତରୁ ବାବୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଏବଂ
ଯେତେବେଳେ ଅଫର୍ଟି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି ଶୋଇପାରିନଥିଲି ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି କି ନାହିଁ ଯିବି କି ନାହିଁ କାରଣ ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋହ ମୋର ଅଛି ମୋର ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ଯେଉଁଟାକି କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ବାକି ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ବାକି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବା ବାକି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ପଛେଇ ଯିବି ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ରାଜନୀତିରେ ବା ସମାଜ ପାଇଁ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିଥିଲି ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ବୋଲି ମୁହଁ ଟିକେ ଆସିଲା କି ଶାସକ ଦଳ ବୋଲି ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ସରକାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମୋହ ଥିଲା ନିଜର ମାଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆସିଲି ଏବଂ ଜିତି ବି ଗଲେ କିନ୍ତୁ 2019 ଯଦି ଆପଣ ଏତେ 2019 କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦେଲେନି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୋ କଲେଜ ଅମୁକ ସମୁକ ଧରିଦେଲେ ମୋ ଟେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷଟି ଅଛି ମୋ କଲେଜ କାହିଁକି ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କିଏ କରୁଥିଲା ଚଲିକି କହୁथा ଆପଣ ତ ସେ ଦଳରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ମୂଳତଃ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସେତେବେଳେ ଉଭା ସାରିଥିଲେ 19ରେ ଏବଂ ସିଏ ବୋଧହୁଏ ଚାହିଁଲେନି ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋରେଇରେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଟିକେଟଟି କାଟିଦେଲେ ଅସଫଳ ପାଇଲେ ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଲେ ସେ କାରଣର ଉତ୍ତର ନା ସେମାନେ କହିପାରିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଜଣା ନାହିଁ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସମର୍ଥକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜୋରଦାର ଦାବି କଲେ ଯେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୁଁ ଜିତିବି ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନିହାତି ଖୋଲା ପୁରା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ହିରୋ ବୋଲି ଭାବେ ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବେ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ 2019 ଟିକେଟ୍ କଟିଲା ପରେ ଯେ ତୋର ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ ତୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ସହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତୋର ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ ଲଢ଼ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ କଥା ବି ନ ମାନି ମୁଁ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରହି ଦଳ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଯେ ପୂର୍ବ ଦଳର ଯେ ଭାଗ୍ୟଧର ଥିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିବେ ଯେ ଛଡ଼ା ହେଉନା ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ବୁଝେଇଥିବେ ଯେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଉନା ଥଇଥାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥଇଥାନ କରାଗଲା ହଁ ମୋତେ ସେଇ କଥା ସେମ୍ କଥା କହିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଯିବ ରାଜ୍ୟସଭା ହଁ ରାଜ୍ୟସଭା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟସଭା ହଁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଳୀ ରାଜ୍ୟସଭା ଶ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ ଦେବାଶିଷ ବି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଦେବେ କି ନାହିଁ ଜାଣିନଥିଲି କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିନଥିଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବି ମେ ବି ଆଗକୁ ସେମାନେ ଯାହା ବି କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେ କଥା ବି ମାନେ ଇଏ କରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଉଲ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବିନି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇକି ଦେଖେଇବି ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦେଖିବି ଯେ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ମୋତେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା କଥା କରିବି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ ସେମାନେ ରାଗିଥିଲେ ତାପରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରହିଲି ତାପରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମୋତେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କଲି ମୋଗଲ ଅଭିଯାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲି ସେ ମୋଗଲ ଅଭିଯାନ ନଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ କରାଗଲା ମୁଁ ବାଇଲ ତିଆରି କରାଗଲା ମୁଁ ବାଇଲ ତିଆରି କଲି ଅଫିସ୍ ନଥିଲା ଅଫିସ୍ ତିଆରି କରାଗଲା ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଜିରୋରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଲି ତା ପାଇଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାପରେ ଦଳର ସବୁ କାମ କଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବି ପ୍ରଚାର କରିଛି ଅନ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ହେଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛି ପାଖେ ସବୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏପରିକି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଭବ,
आपण आउ जहाँ कहे ए बी सी ये समस्ते से दल को जाइछंती एवं पुणी से दल समान प्रायतः समस्त मोहभंग होती मुझे जन को पचारुची देखुची शुणुची मोहभंग होती एमती कहीं माने आपन को यूज करती ना कौन कर माने आपन ग्लैमर अच्छी बोली लोक को माने आपन फैन फॉलोअर्स अच्छी बोली ना कौन गोटे कलाकार को दल मत निर्विशेष लोक मैंने भल पाते मोर फैंस जे केवल मो निर्वाचन मंडल अच्छे से नुहे सारा ओडिशा रे फैंस अच्छा सब जगह किसी किसी अच्छा सेमती सब कलाकार अच्छा निश्चित भाव में कलाकारटी राजनीति को आसे गोटे एक्सट्रा बेनिफिट टी मिले सब जगह नुहे बहुत जगह किंतु मिले एवं लोक मैंने पर्दा पर जहाँ हिरो बोली भावती अनेक जन आप विश्वास करेंगे से आमको निजर परिवार सदस्य बोली भावती सारा ओडिशा ये फोन कॉल्स चिट्ठी गिफ्ट्स आसी पहुँचे आम पाखे जे से किए भाई बोली भावे किए निज परिवार पुओ बोली भावे ये भल पाइबा मिले तेणु राजनीति को आसिले ऑटोमेटिकली सेटा भी सपोर्ट हुए किंतु खाली जे ग्लैमर को लेकिन जड़े राजनीति करें मत देखिलु अच्छा गोटे कथा जे आम जमी कहना वन्स बिटन ट्वाइस शाय माने जहाँ पुओ को साप कामुड़े ता माँ पाड़ दौड़ी देखले डरे जिते 19 आप टिकट पाइले ना बबी बाबू बहुत उत्तरित अवस्था सर्वे सर्वा द्वितीय सर्वे सर्वा से परिस्थिति 2024 आप तो टिकट पाइबे कि पाइबे नहीं गोटे धारणा रोथो ना ना सेमती गोटे भाविले मो कॉलेज कि आउ को कॉलेज करके आपको देदेवे थईथान करदेवे से समय मु बारंबार से गोटे कथा पचारूली जे मुझे गोटी ही मात्र मोर कहार अच्छे मोर जन्ममाटी सेवा करने मुझे मत आउ कौन जिन दरकार नहीं मोर से जगह सेवा करने इच्छा अच्छी कम करने चाहूँगी से जगह मत दिंतु एवं मत जेहेतु सारा ओडिशा रे एते गुडी से काम लगौले प्रचार करुले दलर चेहरा भाव से देखौले तेणु मु बोध भावुली बोधहुए से मत सुजोग दे पारती किंतु कालक्रमे मुझे देखिली जे जो 14 जो नवीन बाबू को देखिकी मुझे खाली तो पार्टी जॉइन करी लड़ी नी से कथा नुहे बुझुन तादर नवीन बाबूर इमेज और नवीन बाबूर गोटे जो सारा ओडिशा रे सारा भारत जो इमेज थी जो भाव से कम करुले से नवीन बाबू 2014 जो थे से नवीन बाबू भेटी जो 2019 बोधे थरे थर देखाई पारा ना प्रथम कथा माने आपन के अटकाय ना माने बड़ा अघोषित नियम है अघोषित नियम है जे देखा हो पार ना बोली एवं द्वितीय कथा है जे आम बुझी भी जाइलु जे आउ सेठी किछि नवीन बाबू को नियंत्रण रे ना संभावना नहीं आपन डाकी बुझा सुझा कोते म सुनती आपन को बहुत दिया जीव न दिया जीव एमती गोटे कोन चलथिला से सब तो गोटे कथा चलथिला सर्वे चली अच्छा सर्वे चली जार सर्वे भल आसो से टिकट पे से भल आसो से जोटा कि गोटे लेमैन जी भी जीव जी कहीदे पार जे मैंने मो निर्वाचन मंडल कथा कहूँ जी भी से जीव लेमैन टे कहीदे पार जे ये आकाश दास नायक टिकेट दिगले से बहु गोटे जीते समस्त कहीदे पारे और फास्ट फेज टिकेट डिक्लेरेसन सरला सेकेंड फेज भी सरला से मुझे निश्चित है जे पुणी मो सहित विश्वासघातकता हाँक जाऊँगी गोटे सेकेंड कथा जो कथा कहली माँ माटी और स्वाभिमान से स्लोगान नहीं कि मु इलेक्शन लड़ी पूरा इलेक्शन और ओडिया अस्मिता ये दुईटा कथा को लेकिन इलेक्शन लड़ी जो भाई भाव में आमर अस्मिता को कुठारघात करागला द्वितीय कथा है जे माँ माटी स्वाभिमान मैंने कोरी कथा मुझे कोरी माँ प्रति जो भाव में अन्याय विगत दिन में डेभलपमेंट दूरे रखाई से जहाँ ऑफिस अच्छी धीरे धीरे जाजपुर टाउन को शिफ्ट कर दिगला मेडिकल कॉलेज पाणीकोल हबार विभिन्न प्रकार जो अन्यायटा हो माँ माटी और स्वाभिमान एवं थोपी दिखाई नेता मान लोक मैंने चाहतु न चाहतु जमी विगत दिन में पांडियान बाबू कहले आपण मैंने प्रार्थी को नुहे चिन्ह को देखिए भोट दिंतु आप शुणी गणतंत्र प्रति गोटे विराट बड़ उपहास मुझे आप गोटे बहुत जटिल प्रश्नटे पचारि मुझे शुणी आप निश्चित भाव में गोटे आशंकार थे 2024 आपन को टिकट मिल ना पुणी छलना करा कारण बबी बाबू एवं भी ये अच्छे मुझे शुणी पीएम सहित
ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା ସତ ନା ମିଛ ସତ କରି କହିବି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଁ କାରଣ ଆପଣ ବାଟଟା ଆଗରୁ ଖୋଲିଥିଲେ ଯଦି ଏଥର ମୁଁ ଧୋକା ଖାଇବି ଆଉ କେଉଁ ଦଳକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ନା କହିବେ ନାହିଁ କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବହୁତ ସକ୍ରିୟତାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମାନେ ୱାଚ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ମେଣ୍ଟ କଥା ଉଠିଲା ସେଇଟା ଟିକେ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ଟିକେ ହଲ୍ଟ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ସେପଟୁ ଯୋଗସୂତ୍ର ଆସୁଥିଲା ଖବର ଆସୁଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସେପଟୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳୁଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 2019ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଫରଟି ଆସିଥିଲା ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ହେଇ ରହିବି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବି ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଭାବନା ଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେମାନେ ସବୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ମୋତେ ପୁଣି ଭଲର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ପାଇଁ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପିଏମ୍ଓର କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସାରିଥିଲେ ନା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଶୁଣୁଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ବୁଝି ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଏ ହେବି ଆଚ୍ଛା ରାଜନୀତିକୁ ଟିକେ ରଖିଦେବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ନଭେଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ତ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା ମୁଁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମା ଟିଚର ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀଟାକୁ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଥିଲି ପଢ଼ିକି ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ତେଣୁ ଅନେକ ବହି ପଢ଼ିଛି ବାପାଙ୍କ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବହୁତ ସରଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମରିଗଲେ ହଉ ବା ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ବହି ବିଶେଷ କରି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋତେ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ମୋତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବହି ବହୁତ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ସମାଜସେବା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ସୁବାସ କହୁଛିଟା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ପିଲାବେଳେ କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ବହି 2-3ଟି ସିରିଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବହି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଆପଣ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ କହିପାରନ୍ତି ବା ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ କହିପାରନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ବହି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି ମାନେ କେତେବେଳେ ଧର ସମୟ ଏତେ ଅଛି ଗୋଟେ ଚାଲ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣଟେ କରିଦେବି ଚିକେନଟେ କରିଦେବି କି ଫିଷ୍ଟ କରିଦେବି କ'ଣ ଏମିତି କିଛି କେବେ ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିପାରିନି ମୁଁ ଭଲ ଫୁଡି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ରାନ୍ଧିପାରେ ନାହିଁ ଚା ଟିକେ ଭଲ କରେ ଚା ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଏବଂ ଚା ଭଲ କରେ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ସବୁ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ବାହାରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ବାହାରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିବେ ଏବେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏନି ଟିକେ ମାନେ ରିଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଆପଣ ହୁଏନି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇ ହୁଏନି କାରଣ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରଟା ବି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ସମୟ ରାଜନୀତି ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୁଁ କହିବି ତେଣୁ ଆଦୌ ସମୟ ଦେଇ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବି ସେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ମୋର ତାଙ୍କ କଥା ବି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଘର କଥାରେ ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନିଏ ନାହିଁ ବା ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ବୁଲାବୁଲି ମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆଉଟିଂ ଯିବେ ଏମିତି କେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ 2 ମାସ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କଲି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସେଠି ପ୍ରଥମେଟା ସେଠି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦଳ ଯେଉଁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ସେଠି ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି ଆଭାସ ପାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅନେକ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ବବି ଦାସଙ୍କ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ ସେ ବହୁତ ଯାଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେଇ ଆଭାସ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଜଣେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବୋଲି ବଟ୍ କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ସେଠି ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷାରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି ମୁଁ ଲଢ଼ିଛି ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ
ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ କୋଉଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ ବି ଆପଣ ସିନା କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେବି। କୋରେଇରୁ ସର୍ବାଧିକ କାଳ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଦାସ। ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ, ଜନତା ପାର୍ଟି, ଜନତା ଦଳ ଏସ୍ ରେ ସେ ବୋଧେ 5-6 ଥର ଜିଣିଛନ୍ତି ସେଇ କୋରେଇରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଟିରୁ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେଇଥିବ ଯେ ସିଏ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ତାଙ୍କର 2ଟା ପରିଚୟ, ସେ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ବବି ଦାସଙ୍କ ମା। ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ନାଇଁ ଭୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜିତୁଛୁ ବୋଲି। ମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଜିତିବେ ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଆସୁଥିଲା, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ଏବଂ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସେଟା ମାତୃତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହେଲେ ତା ହିସାବ ଗଣନା କରିହେବନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ମେ ମାସର ସେଇ ଯେଉଁ ଖରାରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିଲି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଟକା ହେଇଗଲା, ଫୁଟକା ଫାଟି ବି ଗଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆପଣ ପୁରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆସିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ସତ କରି କହିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମାନେ ହୁଏ, କାରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ହୁଏନି ବାହାର ଲୋକ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ MLA ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର MLA, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ନଥିଲା ମୋ ସହିତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲିଡର୍ସ ମାନେ କିଛି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ କିଣି ଦିଆଗଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ କିଣି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଟ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ନେତାଙ୍କୁ କିଣିଲେ ଭୋଟର ଯେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ। ଆଚ୍ଛା, ବବି ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବବି ଆଉ ଡାନିଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ତୁ ତା ମେମା ହେଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ମାନେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଥାଇପାରେ ଯେ ଡାନି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ବବି ବାବୁଙ୍କ ମାଆକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏହା ଭାବୁନାହିଁ। ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନର 2-3 ମାସ ପୂର୍ବଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧହୁଏ ମୋର ଡାନିଆଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଦେଖା ବି ହୋଇନାହିଁ, କଥା ବି ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ସେ କୌଣସି ମୋତେ ଏଇଟା ସେ କରିଥିବେ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, କିଛି ତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଥିଲେ, କିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଲେ, କିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, କିଏ କାହାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମୋତେ ସେହା ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଥର ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ବବି ବାବୁ ସେପଟକୁ ନେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପଟରେ କିଛି ନାହିଁ। ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ? ନା ଆପଣ ଖାଲି ତ କହିବେନି ସ୍ୱାଭିମାନ, ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ଭୋଟରଙ୍କର ଇଏ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ତ ଥିବ, ଏରିଆ ଇସ୍ୟୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣ 2ଟା ଇସ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, ବେଶୀ ମୁଁ କହିବିନି। 2ଟା ଇସ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, 2ଟା ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳ। ଅନେକ ଜଣ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବା ଦରକାର, ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାନୀୟ ଜଳ ରହିବା କଥା। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକାରଖାନା ଆମ ଚାରିପଟେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷଟା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲକରେ ହେଉ, ତହସିଲରେ ହେଉ, ଥାନାରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ବୁଝିବା କଥା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରୋଷ, ରାଗ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଲି। ଗୋଟେ ସବୁଜ କରି ମିଶନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର, ଆପଣ ଜଣେ ଆଗରୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ବିଧାୟକ, ମାନେ 2 ଟାଇମ୍ସ ବିଧାୟକ। ଏବେ ତ ଆପଣ ସହଜ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି କିଛି, ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ, କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ହୋପଫୁଲ୍ ଯେ କିଛି କରିଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏହା କହୁଥିଲି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଶୋଉଥିଲି, ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ନିଦ ହେଉଥିଲା, ମୋତେ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଥିଲା। ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବ ଇଲେକ୍ସନରେ, ଜିତିବି ହାରିବି। ଏବେ ଜିତିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ।
ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏତେ କାମ ଅଛି, ଏତେ କାମ କରିବାର ବାକି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭଲ ପାଇବା, ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବେଶ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ମାଟିର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ପୁରା କରିବି ଏବଂ ଏତେ କାମ କରିବା ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ କାମ କରୁଛି, ଅନେକ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛି। ବିଧାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଅଫର୍ ଆସିଲାଣି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେ ଫିଲ୍ମଟି ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କାଶ୍ମୀରରେ ସୁଟିଂ କିଛି ଦିନ ହେଇଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ମଟି, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଟିକେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ, ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ। ଫିଲ୍ମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତାର କିଛି ଭାଗ ସୁଟିଂ ହେବାର ବାକି ଅଛି, ସମୟ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବି ସେଟା। ଆଉ ଅଫର୍ ଆସିଲେ? ଅଫର୍ ଆସିଲେ ବର୍ଷକୁ ଚେଷ୍ଟା କরি ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୋର ଯେହେତୁ ମୂଳ ପରିଚୟ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ। କଳାକାରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ବହୁତ, ମୁଁ ଯାହା ଯେତେ ଆସନ୍ତି କହନ୍ତି ଆମ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ତାକୁ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେଟା ହେଇନାହିଁ, ହେଉନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ କି? ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ କଳାକାର ଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବହୁତ, ମାନେ 16 ବର୍ଷ ଆପଣ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ଅନେକ ଥର ସେ ସମୟରେ ଉଠେଇଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନିଷ୍ଟର ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା। ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି। 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୋତେ ଲାଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କେବଳ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟା ନା, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ତ ଏଠି ଟବିଂ ଏ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ ତାମିଲ ଦେଖିଥିବି, ତେଲୁଗୁ ଦେଖିଥିବି, ନହେଲେ କେଉଁ କ'ଣ ଦେଖିଥିବି, ଏ କିଛି ନାହିଁ, ସେମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେମ୍ ଗୀତ ନାହିଁ, ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତେଣୁ ଲୋକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ବା 20 ବର୍ଷ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଟା ସହଜ ଉପାୟ, ଗୋଟେ କପି କରିଦେବ, ଇଏ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ, 4-5 ବର୍ଷ ବେସିକାଲି ବେଶୀ ହେବ 3-4 ବର୍ଷ ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଚର ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଉଠିପାରିବ। ଦମନ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଗିଲା ଯେ ହେଇପାରିବ। ଆମ କାହାଣୀ, ଆମ ଇଏ ନେଇକି ସେଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଦମନ ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି, ମୂଳ କାରଣ ଦମନର ହେଉଛି, ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତା ପ୍ରଯୋଜକ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଯୋଜକ ଆସିବା ଦରକାର ଯିଏକି ଏଇଭଳି ଫିଲ୍ମ, ଏଇଭଳି କାହାଣୀକୁ ନେଇ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ କାହାଣୀକୁ ନେଇ, ଭଲ କାହାଣୀକୁ ନେଇ, ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିନେମା ହେଇନାହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆପଣ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କୁହନ୍ତୁ, ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ରଘୁ ଦିବାକର କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ହିରୋଜ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଧୋ ସିଂ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ କିଏ ଜାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଥିଲେ, 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି ଡୁନ୍ ଏତେ କେହି ପଢ଼ନ୍ତି, ଡୁନ୍ 8th କ୍ଲାସ୍ରୁ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେଇ 8th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କଲଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, ସିଏ କେମିତି ବଲ୍ ଖେଳନ୍ତି, ଅମୁକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ନେଇକି କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସବୁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ହେଲା କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲା, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପଟ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପଟ, ଏମିତି ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ହେବାର ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ ହୁଏ, ସେ କରିକି ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କଳାକାରମାନେ ବସିକିରି ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ କହିବି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ, ଆପଣ କଳାକାର ହିସାବରେ, ନାୟକ ହିସାବରେ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସରକାର ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ଏବଂ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ।
ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନିଜତ୍ୱପଣ ଅଛି ଗୋଟେ ନିଜର ନିଜତ୍ୱପଣ ମାନେ ନିଜର କରିବାର ଗୋଟେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଯେତିକି ଶୁଣିଲି ଅଘୋଷିତ ବାରଣ ଭିତରୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି ଇଏ ତ ବହୁତ କଥା କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇଁ ମୋର ଭରସା ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମର ଅନରେବଲ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଆମେ ଉନ୍ନୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ, ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ସେ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସିନେମା ହଲ୍ସ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ହଲ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅତି ନଗଣ୍ୟ, 4.5 କୋଟି ଲୋକ 50-60ଟି ସିନେମା ହଲ୍। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ମିନିମମ୍ 500 ସିନେମା ହଲ୍ ହେବା କଥା ସେଠି 50ଟି ସିନେମା ହଲ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମିନି ଥିଏଟର୍ସ କରିପାରିବୁ ବା ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ବା NSC ଲେବୁଲ୍ରେ ସେଟା କରିପାରିବୁ, ସେଇ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆଇନକ୍ସ ମାଇନକ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେ ଅଛି ସେଥିରେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି। ତାର ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚଲେଇବା କଥା ଏତିକି ସେମାନେ ଚଳୁନାହାନ୍ତି, ଏତିକି ବି ଚଲେଇବା କଥା। ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ସେଟା ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ତ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ଦେବେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ, ଆମ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିବୁ କି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆକାଶ ବାବୁ, ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ବାବୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଇଏ କରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, କୋରେଇ ରାଜନୀତି ଆପଣ କେମିତି ଛଳନାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମା ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଅଛି ସେଇଟା ବଜାୟ ରହୁ ଆଉ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉ, ଏ ଆଶା ମୁଁ ରଖିଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଅବଶ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଇଏ ଅନେକ ତାରି ଭିତରୁ ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେବାକୁ ଯାଇକରି ମଡ଼େଲରୁ ନାୟକ ପୁଣି ରାଜନୀତି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁଣି ହରେଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଇଏ କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ କହିଲେ ଧନ ବର୍ଷା ଭିତରେ ସିଏ ଜିତିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଉପଲବ୍ଧି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କାହିଁକି ଯିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କହିବେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏପିସୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ, ତେଣୁ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଅନ୍ତରର କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।